یہ سانحہ کیوں ہوا؟ اس حوالے سے جو مختلف ورژن ہیں وہ کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا. اتنا حساس معاملہ تھا کہ بھئی بالکل تھا، جو ہے وہ علیحدہ ہونے کی نوبت آ گئی. جب قائد اعظم گئے وہاں تو ان کو جو پریزنٹیشن دی گئی اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ پروفیسر غلام اعظم نے دی. ان کے درمیان اگر کوئی وحدت ہو سکتی تھی، باہمی اعتماد ہو سکتا تھا، وہ تو دین کا رشتہ تھا، کلمے کا رشتہ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بڑی اور اہم ترین بنیاد کو کمزور کیا گیا. ہمارے ساتھ 71 کی جنگ میں المیہ بہت بڑا یہ ہوا کہ بنگالیز بہت کافی آ چکے ہوئے تھے اور ان میں سے لائلٹیز تو سب کی ڈاؤٹ فل تھی، لیکن ان میں سے بعض نے حقیقتاً کراس اوور کر کے دوسری سائڈ سے جا کے ٹروپس کو لے کے آ کے ہمارے اوپر حملے کروائے. جب قائد اعظم صاحب نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ نہیں اردو ہے آپ کی قومی زبان ہوگی، اس کے بعد وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب ان کے ساتھ یو کانٹ ڈو اینی بزنس ود دا ویسٹ پاکستان، یہ اپنی پالیسیز آپ پہ آ کے امپوز بھی کریں گے. اور بھٹو نے کیا کہا کہ we will not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages and that we would be going to slaughterhouse. اچھا، ابھی شامل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. مجیب الرحمان شامل صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس وقت جو حالات و واقعات رہے اس کے وٹنس بھی رہے ہیں. اچھا، ابھی قصوری صاحب نے بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹس کا ذکر کیا. شامل صاحب، بھٹو صاحب پر جو تنقید ہوتی ہے کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا شک کا فائدہ دینا چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھٹو صاحب نے جو اقدامات کیے، جو فیصلے کیے، ان سے مدد ملی اور سقوط ڈھاکہ کا المیہ جو رونما ہوا، کیونکہ الیکشن تو ہوئے تھے دستور ساز اسمبلی کے لیے. اچھا. اور دستور بننے کے بعد اقتدار منتقل ہونا تھا، لیکن بھٹو صاحب کی ساری مہم جو تھی وہ اقتدار کے حوالے سے چلتی رہی اور دستور کا وہ مذاق اڑاتے رہے کہ انہوں نے کہا یہ کوئی چپلی کباب ہے، کیا ہے. جب یہ شیخ مجیب الرحمان کو بھاری اکثریت حاصل ہو گئی تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اقتدار ان کو منتقل کر دیا جائے، لیکن ہم دستور کے معاملے میں ان سے اختلاف کرتے ہیں اور دستور پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ہوا یہ کہ اقتدار اور دستور دونوں خلط ملط ہو گئے اور مشرقی پاکستان میں لوگوں پہ یہ تاثر قائم ہوا کہ ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا. تو بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے. اچھا. بلکہ اس کے برعکس میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے. یہ جو ہمارا فیصل چوک ہے جیسے چیرنگ کراس کہتے ہیں، اس پر انہوں نے ایک جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سندھ اور پنجاب جو ہیں وہ طاقت کے سرچشمے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو اقتدار منتقل کرنے کو تیار تھے شیخ مجیب کو؟ نہیں، وہ شیخ مجیب کا یہ حق تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ وہ حکومت بنا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے نا، انہوں نے یہاں لاہور میں یہ بات کہی تھی، پھر انہوں نے کراچی میں تجویز پیش کر دی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ الگ الگ اجلاس بلائے جائیں. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے جو نمائندے ہیں ان کے الگ الگ اجلاس بلائے جائیں، دو حصوں میں تقسیم کر دی جائے اسمبلیاں اور پھر ان کو اقتدار منتقل کیا جائے. اچھا. تو اسی وجہ سے وہ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ ادھر ہم ادھر تم کی جو سرخی لگائی تھی عباس اطہر صاحب نے، تو اس کا یہ کہہ رہے تھے کہ دو حصوں میں اسمبلی کو تقسیم کر دیا جائے. جبکہ آپ دیکھیں اس وقت مغربی پاکستان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس وقت یہاں صوبے بن چکے تھے. اچھا، مگر اب چلیں، میں ذرا اس پہ بعد میں آتا ہوں واپس. آپ نے کیونکہ وہ سرخی کا ذکر کر دیا شامی صاحب، مغربی پاکستان کے پریس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں پر جو اس وقت پریس تھی مغربی پاکستان کی اس پر بھی عائد ہوتی ہے اس سانحے کی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت آج کی صورت تو تھی نہیں.
एक बड़ा महदूद और पाबंद जो प्रेस था। मशरकी पाकिस्तान के अखबारात तो आज़ाद थे और निस्बतन, और मगरबी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े अखबारात थे वो ट्रस्ट के अखबारात थे, और एक यहाँ नवाए वक्त निकलता था जो एक अपोजिशन से जिसका ताल्लुक था, ये तर्जमान समझा जाता था, और दूसरा जो बड़ा अखबार था कराची से जंग, वो भी मतलब है कि एक बड़ा तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते थे। तो अखबारात जो हैं वो सरकारी ज्यादा थे और नेशनल प्रेस ट्रस्ट के अखबारात जो हैं वो कई थे, इसलिए अच्छा। और टीवी जो था वो यानी आप समझे कि आज़ाद नहीं था, गवर्नमेंट के कब्जे में था, और उसने भी कोई रोल उस वक्त अदा नहीं किया और ना कर सकता था। तो आज की तरह अगर मीडिया होता तो मेरा ख्याल है फौजी कार्रवाई तक नौबत ना आती और ये अलमिया कभी रूनमा ना होता। ठीक। तो उस वक्त के मीडिया से ये तवक्को नहीं लगाई जा सकती थी। और नवाए वक्त जो है जब वो कोई बात करता था तो बंगाल में उसे पंजाब से मंसूब करके उसको रद्द किया जाता था। तो ये भी हमें देखिए, जब हम हालात का जायजा लेते हैं ना तो हमें फिर उसी दौर में वापस जाना पड़ता है कि वहां क्या हालात थे और मारूजी सूरत हाल क्या थी। चलिए ठीक है, मैं मुझे आपका नुक्ता आ गया। मैं अमजद शेख साहब अब जरा स्टेटमेंट वाली बात पे दोबारा वापस आता हूँ। कसूरी साहब ने भी इसका जिक्र किया, क्या भुट्टो की स्टेटमेंट इतनी खतरनाक थी कि 3-4 महीने के अंदर जो हालात थे वो इतने खराब हो गए कि वो फिर जो है वो संभल ना सके? देखिए, सबसे पहले ये स्टेटमेंट से पहले ये हालात तो बन चुके हुए थे जहां पे कि 6 पॉइंट निकले। 6 पॉइंट जो है जब मुजीब लेके आया और उससे पहले उनके ऊपर अगरतला का इल्जाम लग चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एक प्रॉब्लम सिमरिंग उसकी नजर आ रही थी हमें, वो तो थी। अब उसको एग्रीवेट करने में ये बयानात भी चले गए, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन हमें आ चुकी हुई थी उसका सोल्यूशन यही था कि अब 1 मैन 1 वोट को तस्लीम कर लिया जाए, जिसके तहत उनकी मेजॉरिटी आ रही है। और मेजॉरिटी जब उनको एक दफा हुकूमत मिलती तो वो बजाय इसके कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को रूल कर रहे होते, उनको अगर पूरा पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान की उसके नीचे आता तो क्या उनकी सेटिस्फेक्शन ना होती, उनको ये फीलिंग ना आती, उनका रवैया बदल जाता। ये जो आप जितनी इनइक्वालिटीज को पहले से रो रहे हैं हम, अच्छा, वो सारी वहां दूर हो सकती थी जब उनको ये पता चलता कि भी वेस्ट पाकिस्तानी अपने आप के ऊपर। मगर सर मुझे एक चीज बताइए कि मिलिट्री एक्शन वहां पे नागुज़ीर था, इस तरह के हालात आ गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए अब सियासी, मैं चाहता हूं जरा सियासत पे तो हमने बड़ी बात कर ली, मगर ये जो मिलिट्री एक्शन की बात की जाती है, कि मिलिट्री एक्शन वहां पर नागुज़ीर था, करना जरूरी हो गया था? अच्छा, मैं बताता हूं, इसमें भी 2 राय थी। उस वक्त साहबजादा याकूब खान वहां पे थे, उनकी राय ये थी कि मिलिट्री एक्शन ना किया जाए। वो उस सूरत में ना करते अगर आप फौरन वहां पे ऐलान कर देते डेट का, छोड़ दी, उन्होंने जनरलशिप छोड़ दी। आप अगर फौरन वहां पे नई डेट ऐलान कर देते कि जी हम असेंबली का सेशन जो पोस्टपोन हुआ है वो अब वहीं होगा और फलां डेट को होगा, तो शायद मिलिट्री एक्शन की जरूरत आगे ना पड़ती। लेकिन अगर आप उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा था, तो फिर मिलिट्री एक्शन नागुज़ीर था इस वजह से कि वहां तो बगावत थी। ठीक। और किसी भी मुल्क में अगर बगावत हो गई और आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो आपको बगावत कुचलने के लिए फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो उसमें भी फिर मौका मिलता है जब 1 महीने के अंदर आपने एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आप ले आए और बंगाली जो थे उनकी जो बगावत थी वो क्रश हो गई, तो ये एक आपको सिर्फ एक स्पेस मिली, एक टाइम मिला, वक्फा मिला कि इसमें फिर आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप उसको पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका ढूंढें। अगर उस वक्त भी नहीं ढूंढा तो फिर इशू तो मौजूद था, इशू तो पॉलिटिकल ही था ना, जो आपसे वो मांग रहे थे वो पॉलिटिकल। ये फिर तारीख के हवाले से मैं क्लासर साहब, ये तो जो तारीख के जो वर्जन हमें मिलते हैं, क्या तारीख को मस किया गया है कतर के हवाले से, खासतौर पर मिलिट्री एक्शन के हवाले से? ये रहमान, मेरे सारे बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, फीलिंग आ रही पिछले 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू से कि इस मुल्क पे या उस वक्त जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में हुआ, शायद 1958 से लेकर 1971 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत कर रहे थे। कहीं पे कुछ जनरल अयूब साहब का रोल नहीं आ रहा, जो बंगालियों से उनकी जो नफरत थी एविडेंट लिखी हुई है, उन्होंने वो खुद सर्व किया हुआ है बंगाल में, और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते थे। ये उनकी अपनी किताब उठा के देख लें, मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा। मान लेते हैं भुट्टो बहुत वो शरूर था, बहुत ज़हीन था, पावर हंगरी था, पाकिस्तान तोड़वाना चाहता है, सारे इल्जामात होंगे।
تو جناب اس وقت کون رول کر رہا تھا؟ ایک وزیر خارجہ تھا نا. وزیر خارجہ کی کیا اوقات ہوتی ہے اگر ایک آرمی جنرل یا وہ آپ کا چیف ایگزیکٹو کے طور پر ملک کو چلا رہا ہے؟ ایک وزیر کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ بھٹو بہت سارا مان لیتے ہیں جی بڑی غلط چیزیں ہوں گی بھٹو صاحب میں. کچھ تھوڑا سا بلیم جو ہے کچھ ذرا کچھ جناب ایوب صاحب کی پالیسی پہ بھی لے کے جائیں کہ آپ نے ملک کے ایک خطے کو امیر سے امیر ترین کر دے گرین ریولوشن کے نام پہ, اور دوسرے میں وہاں پہ وہ غریب سے غریب ہوتے جائے. آپ اس پہ بھی ہم آ کے جناب ایوب خان صاحب کو بلیم نہیں کریں گے کہ آپ نے ڈسپیرٹی اتنی بڑھا دی دو لوگوں میں یا دو خطوں میں, اس کا ذکر نہیں آتا. جناب یحییٰ صاحب یہ مزدور تھے, ان کے پاس پاور نہیں تھی کہ بھٹو صاحب نے ان کو گن پوائنٹ پہ ان کو روکا ہوا تھا, وہ نہیں کر سکتے تھے. اب یہ اس کو ملٹری آپریشن کا جو فیصلہ ہے یہ بھٹو صاحب کا تو نہیں ہے. انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اورینا فلاسی کی جو کتاب ہے انٹرویو ود ہسٹری, ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ جناب کہ آپ اس میں شامل تھے فیصلے میں, آپ نے بنگالیوں کو قتل عام کرایا تھا. تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ جناب میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اگر میں قتل عام کراتا تو اس رات میں ڈھاکہ میں ہوتا وہاں پہ. سو میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں بلیم وہاں شفٹ کر رہے ہیں. وہ اس کو بری ذمہ نہیں قرار دے اس میں بڑی چیز ہے, بڑی ذمہ ہے ہی نہیں. بری ذمہ نہیں. یحییٰ خان کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, میں اسی لیے میں نے ملٹری ایکشن کے حوالے سے بات کی. جب کسی مطلب فوجی کی بات ہے کہ کلاسا صاحب نے غلط بات کی, میری ایک بات بتائیں. نہیں میں کہ غلط سمجھے ہو آپ میری بات کو. میں یہ بلیم کی بات کر رہا ہوں کہ بلیم بالکل ہے, وہ بھی ہے, مگر دیکھیں نا چلیں آپ بات مکمل کر لیں. جب پتہ چل گیا تھا الیکشن کروائے تھے, بھٹو نے الیکشن تو نہیں کروائے تھے, وہ جناب یحییٰ صاحب نے کروائے تھے. جب پتہ چل گیا تھا کہ فلاں پارٹی کی اکثریت ہے تو یہ مجھے بتا اجلاس بلانا جو ایگزیکٹو آرڈر جو آتا ہے صدارتی حکم نامہ کے اجلاس بلایا جائے, وہ وزیر خارجہ آپ کا نکالتا ہوتا ہے. آپ کو اس وقت یہ کام تھا اس کا جنرل یحییٰ کا, ان کی ملٹری ٹیم کا, جی ایچ ٹرانزیشن انہوں نے کرنی تھی. ٹرانزیشن انہوں نے بھٹو کہتے رہتا ہے. یہ کیا جواز ہوا سر؟ میں جنرل صاحب آپ رسپونڈ کیے, پھر میں قصوری صاحب. ویسٹ پاکستان میں بغاوت تھی, ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہو رہی تھی. تو ہونے دیتے آپ کے پاس. آپ ایسٹ پاکستان کو جا کے سیٹسفائی کرتے ہیں, اجلاس وہاں پہ کر دیتے ہیں, یہاں ٹربل سر وہاں ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں. قصوری صاحب آپ کیونکہ وٹنس ہے سر, قصوری صاحب یہ یحییٰ خان کے کمزور آدمی تھے, ٹرانزیشن کیوں نہیں ہو سکی تھی؟ یہ بڑا سوال ہے جو بھی پوچھا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اٹ واز اے کولیبریشن. یحییٰ خان وانٹڈ ٹو کنٹینیو ایز اے پریزیڈنٹ, اور یہاں پھر جو لاڑکانے میں مرغابیوں کا بھٹو نے شکار دیا جس میں یحییٰ خان واز دی گیسٹ آف آنر, وہاں مرغابیوں کا شکار نہیں ہوا, وہاں پاکستان کا شکار ہوا. وہاں ایک منصوبہ طے پایا, اور وہ منصوبہ اس لیے طے پایا کہ اس سے پہلے یہاں ایک ملک میں کہلاتے تھے ہارورڈ اکانومسٹ, جس میں اوکیلی, شعیب, ایم احمد, they were known as ہارورڈ اکانومسٹ. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسٹ پاکستان از اے باٹم لیس پٹ, کہ اس کے اندر ڈالے جاؤ غائب ہوتا جائے گا. تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ ڈھونڈا گیا کہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بڑا سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, اور بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس حوالے سے تاریخ کو پھر لکھے جانے کی ضرورت ہے, اور یہ مختلف جو کردار تھے ان کا اس وقت جو ہے وہ کیا رول تھا. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شامی صاحب, یحییٰ خان کے کردار کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اقتدار منتقل کرنا تو یحییٰ خان کا کام تھا, کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں کر پائے اقتدار منتقل؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو دستور کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا تھا, اور یحییٰ خان یہ چاہتے تھے کہ وہ صدر بن رہیں اور مجیب الرحمان وزیر اعظم بن جائیں. اچھا, ایسی صورت میں بھٹو صاحب کے لیے کچھ سپیس بچتی نہیں تھی وفاق میں, تو یہ بھی ایک, اب بھٹو اور یحییٰ جو ہیں وہ بالآخر ایک ہو گئے, اور وہ انہوں نے کہا کہ دستور جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہو رہا. تو یعنی یحییٰ خان جو ہیں, آپ کو پتا وہ بے تدبیری ان کی اس میں شامل ہے, اور یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. لیکن اگر بھٹو صاحب یہ موقف اختیار کر لیتے کہ ہمیں ملٹری ایکشن نہیں چاہیے اور ان کو اقتدار منتقل کر دیں, تو پھر مختلف صورت ہو سکتی تھی. جنرل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, میں قطعاً کسی کے اوپر الزام لگانا یا شفٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اپنے بھائی کلاسرا کی غلط فہمی دور کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا 1930 سے, اور پھر آ کے اگر آپ یہ کہیں کہ کلمینیشن سٹیج ایوب خان ہی تھی تو وہ غلط ہے.
जो इमीडिएट वहां पे रीजंस बने, हम उसकी बात सर अभी कोई कर रहे हैं। चीजें वरना एग्रीवेट कुछ- भी तो करती है ना। मेरे साथ एक प्रोग्राम में कुलदीप नैयर थे और बड़ी बहस हुई इंडिया की, और ये वो वक्त था जबकि नया नया इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी हुई थी मोदी साहब ने बांग्लादेश में जाके। कुलदीप नैयर का मुझे एक सवाल था, उसने कहा जी कि बिल्कुल आप जो हमें कहते हैं हमने किया, हम तो दुश्मन थे आपके, हमने तो जो करना था वो करना था, किया, लेकिन जिसको आप पूछते हैं कहते हैं कि जमहूरियत का सबसे बड़ा वो पैदा करने वाला था, उसको क्या मसला था, वो क्यों नहीं वहां पे गया जाके, उसने क्यों नहीं वहां पे पार्लियामेंट का सेशन होने दिया। ये इसका जवाब मेरे पास नहीं था कि आप आज दिन तक हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद रखी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और वो जमहूरियत की बुनियाद ये थी कि आपने डेमोक्रेसी का वहां पे तिया पांचा कर दिया। ये चीज जो है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इमीडिएट रीजंस में ये चीज शामिल है, ठीक है। वरना आप माशाल्लाह में भी चेकर्ड है। मैंने जब कहा अयूब खान के दौर में आजम खान वहां पे था, अयूब खान का अपना दौर गया जैसे भी, आजम खान को आप अगर उस दौर में रहे हैं तो यू में बी ए विटनेस टू इट कि आजम खान को वहां पे लोग आजम चाचा कहते थे, आजम चाचा। चले मैं जरा इजहार साहब के मेरे 3 पॉइंट्स हैं बड़े मुख्तसर। उससे पहले मैं ये अर्ज करूं कि क्लासरा साहब और जनरल साहब और बाकी जो बुजुर्ग कह रहे हैं उसमें कंट्रडिक्शन नहीं है। मैंने पहले अर्ज किया कि किसी भी तारीखी वाकया के 2 पहलू होते हैं, एक इमीडिएट रीजन और दूसरे रीजन विच आर डीप। अच्छा, तो क्लासरा साहब जब बात कर रहे हैं वो डीप रीजंस की बात कर रहे हैं, और ये असहाब बात कर रहे हैं इमीडिएट रीजंस की। दोनों हैं, लेकिन किसी एक पर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, दोनों ने मिलकर ये सान्या पैदा किया। अच्छा। अब मैं 3 अपने पॉइंट, पहला तो ये है कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा था वो एक रॉ आइडिया था, उसको प्रोसेस किया गया, उसको रिफाइन किया गया और बाद में एक रियासत बनी। अगर क़याम पाकिस्तान के वक्त बांग्लादेश अलग रियासत बनती तो उसके साथ भारत वही सलूक करता जो जूनागढ़ और हैदराबाद में हुआ था। ये तो हाइंड साइड पर देखें कि तारीख ने हमारी खुशकिस्मती की अच्छा। कि वो हमारे साथ इकट्ठे थे। अगर पाकिस्तान के साथ शामिल ना होते तो आज बांग्लादेश ना होता। बांग्लादेश का वजूद ही पाकिस्तान से निकला है। पार्टीशन के वक्त अगर हैदराबाद, जूनागढ़ और ढाका अलग अलग होते तो बांग्लादेश के साथ वहां फौज तो थी नहीं। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था और मैं कटिंग्स रखता था। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में जो तलाश किया जा सकता है ये बात, जो पाकिस्तान टाइम्स उस वक्त बहुत बड़ा अखबार था अंग्रेजी का, अब नहीं है, उसके एडिटोरियल में ये बात तस्लीम की गई कि जूट का फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट पाकिस्तान पे खर्च हो रहा है। अच्छा। ये फैक्ट है और ये थोड़ी सी रिसर्च से निकाली जा सकती है, मैं भी निकालूंगा। तीसरा मेरा पॉइंट मुकाफात अमल का है, वो ये कि उस वक्त इसलिए मुजीबुर रहमान को इख्तिदार नहीं दिया गया कि वो एक सूबे का था रेप और दूसरे सूबे का नहीं था। अब क्या हो रहा है, मुल्क की दूरी की वजह क्या बनी, मतलब मेरी अर्ज तो सुने। अब आप देखें कि आज क्या हो रहा है। आज खुदा ने आपको ये सजा दी है कि एक सूबे के भारी नुमाइंदगी आप पूरे पाकिस्तान पर हावी नहीं होने दे रहे थे। आज 4 अजला पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट। डार साहब, खाजगान साहब, आबिद शेर अली साहब, फलाना फलाना, एक्सेप्शन सिर्फ चौधरी निसार का है जिसके बारे में मैंने एक कॉलम में अलग लिखा है। और आप ये देखेंगे वजीर आजम भी पंजाब से है और सेनेट का चेयरमैन भी वही काम हो रहा है, सेनेट का चेयरमैन पंजाब से है, नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है वो पंजाब से है। तो उसकी सजा मुकाफात अमल ये है कि आज 4 अजला पूरे पाकिस्तान, वस्त पंजाब, सेंट्रल पंजाब आज हुकूमत कर रहा है। अच्छा, मैं क्लासरा साहब आपकी 1 मिनट दीजिएगा, आपकी राय इस पर चाहता हूँ। ये हिस्ट्री जिस तरह से लिखी गई उसके बाद 71 के बाद, क्या इसको रीराइट करने की जरूरत है अभी जो एतराफात हुए हैं? क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि मुजीब और इंदिरा गांधी के गठजोड़ पे उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से पाकिस्तानी फौज के किरदार पर बात होती है। ये जो चीजें हैं ये क्यों नहीं है, या ये वर्जन क्यों नहीं उस तरह से पाया जाता हिस्ट्री की किताबों के अंदर? रहमान, हमारे अंदर ये सच को सुनने और डिजेस्ट करने की ना बिल्कुल वो सलाहियत नहीं है। हम जो है ना माशाल्लाह, हम कभी हम गलतियां मानने, उनसे सीखने और सीख के आगे चलने, या इवन अपने एनिमीज़ को भी अप्रिशिएट करने में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनकी क्या बेस्ट पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजी थी, वटेवर। इसलिए हमारा कभी नहीं होगा। मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जिस मतलब हमारे बच्चों के उसमें टेक्स्ट बुक्स में जो हमलावर जो बाहर से आते थे
उन्हीं की कहानियां आपको मिलेंगी कि वो बड़े अच्छे थे, नेक थे, वही हीरोज थे। लोकल कोई बंदे भी नहीं थे जो आपको हीरोज मिलें, जिनके नाम किताबों में आपको नजर आए, आप सेलिब्रेट करें। आपको सेंट्रल एशिया जाना पड़ता है, आपको उससे पीछे उसमें जाना पड़ता, तुर्की जाना पड़ता है, फिर आपको सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वहां से हीरोज हमें ढूंढने पड़ते। लोकल तो हमें नजर नहीं आते, क्योंकि हम लोकल लोगों को हम सामने आने नहीं देते थे। एक लंबी हिस्ट्री है कि जिन्होंने 47 के बाद आके इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली, उन लोगों को शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं थी कि यहाँ का जो आपके अपने हीरोज हैं उनको सेलिब्रेट करें। एक चीज। दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आती कि पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है, जब मोदी बांग्लादेश गए, उन्होंने वहां पे कहा जी कि हमने बांग्लादेश क्रिएट किया और पाकिस्तान में रोला मच गया। और देखो, हम नहीं कहते थे। और भाई मेरे, ये कौन सा बड़ा सीक्रेट था जो 30-35 साल बाद आपके सामने आ गया? हमने हथियार किसको हैंड ओवर किया था? जनरल नियाजी साहब ने। ये साइन किसने किए थे? वहां पे कौन थे? उसमें जूश आए हुए थे, क्रिश्चियन थे, जर्नल थे। आपने इंडियंस के सामने हथियार डाले थे, वहीं पे आपकी वो सीज फायर के हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट के, वटेवर के हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमें ये 35 साल बाद पता चला है कि इंडियंस ने। मैं सर बात करने दे सर, थोड़ी सी प्लीज सर। ठीक है सर, अब हमें एतराफ लग गया। ओ भाई मेरे, आपने वहीं पे बैठ के, ढाका में बैठ के आपने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किए, अपना पिस्तौल जो है आपने उनका हैंड ओवर किया था। सो पूरी दुनिया को पता था कि हमें इंडियंस ने ही शिकस्त दी है, हमें शिकस्त हुई है बिकॉज ऑफ आवर ओन इंटरनल फेलियर, वटेवर। एक चीज। और दूसरी, इसलिए ना इसको आप इशू ना बना के एतराफ हो गया है और अब जो हिस्ट्री के दोबारा लिखी जानी चाहिए। सर मैं एक और चीज, एक हिस्टोरिकल एक और चीज बताता हूँ। इंदिरा गांधी जो है, मैं उसकी ब्रूस राइडल की किताब पढ़ा था, उन्होंने डिक्लासिफाई किया डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन ने, उस पर उसने लिखी है। उसने कहा इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले वो वहां निक्सन से मिलने गई थी। उन्होंने पता वहां पे क्या उन्होंने कहा था, अभी नई बुक भी है, ब्लड टेलीग्राम भी है, बड़ी खूबसूरत किताब है, वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो है। उसमें उन्होंने कहा, इंदिरा ने कहा निक्सन को कि एक्सीलेंसी आप पाकिस्तान पे अपना दबाव इस्तेमाल करें और उन्हें कहें मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें, क्योंकि वहां से सारे जो लोकल आपके बंगालीज हैं, जिसमें हिंदूज भी हैं, मुसलमान हैं, वो माइग्रेट करके कोलकाता या वहां पे उसमें असम में आ रहे हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा पनाहगजीन जो हैं वो आ गए। आप पाकिस्तान को रोकें कि वो मिलिट्री ऑपरेशन, वो लास्ट उसका ये हरबा था कि निक्सन के जरिए पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन आप रुकवाएं। और निक्सन साहब क्योंकि हमारे साथ खड़े हुए थे, बिल्कुल पक्के डट के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब, बिल्कुल टोटल आप इसको इग्नोर करें। सो अगर उस वक्त अगर हम उनका निक्सन अगर उसमें इंटरवीन करता सपोजली, तो मेरा ख्याल है हमले से बचा जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको दबा भी लेते ना, इस बगावत को, इसको ये जो बंगालीज की हिस्ट्री थी ना फाइट करने की, जो अंग्रेजों से भी लड़े, जो पाकिस्तान के लिए भी लड़े, आपसे भी लड़े, ये बगावत दोबारा खड़ी होनी थी, क्योंकि आपने उनका वजीर आजम नहीं बनने देना था। आपने शेख मुजीब को पावर नहीं देनी थी, आपने उनको सामने नहीं आने देना था। ये 6 महीने साल के बाद ये दोबारा रिवोल्ट होती, बंगालीज आपसे दोबारा। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं मोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट जिसके ऊपर बहुत बात होती है ना, वो ये है कि जो अपराइजिंग वहां पे जब शुरू हुई, उसको फ्यूल देने में जो दरमियान, देखें जंग जाके शुरू हुई 1971 के दिसंबर में, और उसी के 3 दिसंबर को शुरू हुई और जाके 16 को आपने सरेंडर किया। लेकिन उससे पहले जो 6 या 7 महीने, ये उसने मानिक शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मैंने जाके इंदिरा गांधी ने बुलाया और उसने कहा कि जी मैं चाहती हूं कि आप ये काम करें, तो उसने कहा जी हम तैयार नहीं, हमें 6 महीने चाहिए। अच्छा। और उन 6 महीनों में उन्होंने ये मुक्तिबानी का एक्टिविटी शुरू कराई और पाकिस्तान आर्मी को। नहीं तो सर हम क्या करते रहे ना, हम 6 महीने में फिर हम नहीं संभाल सकते थे, अगर वो हालात खराब कर सकते तो हम संभाल नहीं सकते थे। अब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं डिबेट ये बस बात करनी है। हमूदुर रहमान की रिपोर्ट पढ़ लें, हमूदुर रहमान की रिपोर्ट पढ़ लें, हम 6 महीने क्या करते रहे। मैं तो शुरू में कहा कि भाई असल मसला चूंकि सियासी था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। जब भी अगर आप सीज फायर हो जाती, ईस्ट पाकिस्तान बच भी जाता, जैसे क्लासरा कह रहे हैं, बगावत फिर होनी थी, जब तक आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन करते थे। राइट। अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू इस हवाले से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है सकूत ढाका, सानिया मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, और अब हम जरा बहस का इख्तिताम करना है, सारी बहस को समेटना है। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्योंकि मैंने अपने इब्तदाई में भी इसका जिक्र किया था, क्या तारीख से हमने कुछ सीखा है, छोटे सूबों के हकूक क्या अब पाकिस्तान में महफूज हैं या नहीं? नहीं, सूबों के हकूक के हवाले से तो आप ये देखिए कि जो 18वीं तरमीम के बाद इतनी खुद मुख्तारी सूबों को मिल गई है कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये 6 नुकात जो है उन पर अमल हो गया। ठीक है ना,
اور یعنی آپ اگر اب اتنی خود مختاری جو ہے صوبوں کے پاس ہے لیکن وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر پا رہے اور نیچے بلدیاتی اداروں کو منتقل کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اب تو یہ صوبائی خود مختاری اس سے زیادہ تو دی نہیں جا سکتی, پھر تو وفاق جو ہے وہ نہیں رہے گا, کنفیڈریشن ہو جائے گی. تو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اتفاق رائے سے یہ ہوا ہے نا سارا, دستور میں جو ترمیم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ہم نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ہم نے پھر ایٹمی پروگرام شروع کیا, اور بھٹو صاحب نے کے سر اس کا سہرا جاتا ہے, اور ضیاء الحق کے دور میں یہ مکمل ہوا. اچھا, تو یہ فیصلہ ہوا کہ جب فوجیں ہمارے پر حملہ آور ہوئی ہیں انڈیا کی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے, ایسا ڈیٹرڈنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے ہم اپنا تحفظ کر سکیں. تو اس وقت پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی, اور اب جو ہمارے ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جنگ کے امکانات ختم ہو گئے ہیں یا بہت کم ہو گئے ہیں جو اس وقت ہمیں لڑنا پڑی. آپ ابھی بھی بات یہ کر رہے تھے کہ بھئی چھوٹے صوبوں کے جو حقوق ہیں وہ ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں. بالکل محفوظ نہیں ہے, اسی لیے تو وہ احتجاج کر رہے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ کبھی بھی غیر ملکی مداخلت, فوجی مداخلت, فارن انٹرفیرنس نہیں کامیاب ہوتی جب تک کہ وہاں مقامی حمایت نہ حاصل ہو. پاکستان کی فوج کو مقامی حمایت حاصل ہوتی تو پاکستان کی فوج جیتتی. آپ نے کہا ہے ہسٹری ری رائٹ کرنے کے بارے میں, تو جناب گزارش یہ ہے کہ جو کچھ انڈینز نے لکھا ہے اور جو کچھ بنگلہ دیشیوں نے لکھا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے. پاکستان میں ایک سیل بننا چاہیے, ان کی کتابیں سٹڈی کریں اور ان کے پاس جو غلط باتیں ہیں وہ نہیں ریجیکٹ کریں, ان کا دیں, ثبوت دیں, دلائل دیں, اور ان کی صحیح باتوں کو تسلیم کریں اور اپنا ورشن بھی دیں, اور تینوں ورشنز جو ہیں ان کی چھان پڑیں. اچھا, میں قصوری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میں ذرا فائنل کامنٹ لے لوں. قصوری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے, ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ چھوٹے صوبوں کے حقوق کی ابھی بھی بات ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ نہیں بدلا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ایک تاریخ کا بڑا انٹرسٹنگ فینومنا آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی جو مسلمان امپائر تھی جس کو توڑا وہ بھی عورت تھی. شی واز کوئین اسبیلا اور اسپین. اس نے 1492 میں وہ امپائر جو 700 سال کے محیط عرصے پر قائم دائم تھی, جس نے قرطبہ اور گرناٹا جیسے سٹیز بنائی, وہ 1492 میں اختتام پذیر ہوئی. اور دوسری امپائر, دوسری ملک جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر بنایا, یعنی پاکستان, وہ بھی ایک عورت نے توڑا جس کا نام ہے اندرا گاندھی. تو یہ ہماری جو مسلم امپائر دونوں کو عورتوں نے توڑا. اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جو ہے مسئلہ وہ ہے 94,000 ہمارے فوجی پکڑے گئے. دیکھیں اس وقت 94,000 فوجی نہیں تھے, میں کریکٹ کر دوں, 34,000 آدمی تھی, باقی سارے سیولینز تھے. اچھا چلیں, تو چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک بریگیڈیئر تھے, بریگیڈیئر محمد حیات. بریگیڈیئر محمد حیات نے ایک کانسیپٹ دیا جنرل نیازی کو کہ یہ جو آپ نے بارڈر کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے ہیومن بارڈ وائر کھڑی کی ہوئی, ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ یو آر ویسٹنگ یور فورس. ان کو سب کو اکٹھا کر لیں اینڈ انٹر انٹو جمنا اور گنگا کا جو ڈیلٹا ہے اس کے اندر انٹر ہو جائیں, اینڈ آپ ان کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیں گے, اینڈ اٹ ول بی اے لانگسٹ وار. اور لانگسٹ وار ہو گئی تو پھر انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ فوکس ہوگی, اور جب انٹرنیشنل ورلڈ فوکس ہونا شروع ہوگی ایشو پر, تو سنس پاکستان نے ایک الیکشن ہولڈ کیا تھا, اگر الیکشن بیکم بیسز آف سیپریشن تو پھر مہذب دنیا الیکشن کرانی بند کر دے گی. الیکشنز آر نیور بیسز آف اے نیو کنٹری. الیکشن تو ایک ملک کو ایک نیا بولبلا تازہ ایک نیا مینڈیٹ دیتے ہیں. اگر الیکشن ملک توڑنے کا باعث بن جائے ہو گئے نا, فوجی سبق ہو گئے, سیاسی سبق ہم نے کوئی سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ میں جنرل صاحب آپ کی اس پہ رائے چاہتا ہوں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جیسے وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں, اس میں گورننس کے ایشوز ہیں, اس میں ریفارمز کے ایشوز ہیں جن کو جو پولیٹیکل ہیں جن کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, ان میں ٹیرر فنڈنگ کے ایشوز ہیں جن کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج بھی
रेडिकलाइजेशन हो रही माइंड है, सेट का तो ताल्लुक जोड़ा आज जाता है भी ना, रेडिकलाइजेशन mindset हो रही है। ऊपर से नहीं तालिबान खत्म हो जाते अगर आगे से उनको सप्लाई चेन ना अवेलेबल होती। ये आप नहीं कर सके। जो हल सिविल गवर्नमेंट को, जो पॉलिटिकल हल हैं, जो सिविक हल हैं, उनको मैं आप नहीं पॉलिटिकल कर इस वजह से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सूबों के हकूक वाला मामला ये आज हमने अपनी डिबेट में भी डिस्कस किया और ये मामला अभी भी है, अभी भी उसी तरह से आवाजें उठती हैं। ऑन ए डिफरेंट नोट, मुकाफत अमल, ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन के ड्रामा में जितने लोग थे वो सारे एक जलीलो ख्वार हुए, चले बहरहाल वो गैर कुदरती ठीक है। मौत के मैं आगे। क्लासरा साहब योर कमेंट। उस पे आपने बात की ना पॉलिटिकल, हमने क्या सबक सीखा? ये सबक सीखा है 272 का ऐवान है हमारा कौमी असम्बली का, 148 सीट पंजाब की हैं और पंजाब से आप जीत जाएं, आपको बाकी 3 सूबों से जीतने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो आप देख लें, पिछले इलेक्शन में वो सारा इलेक्शन पंजाब से जीते हैं, सिंध से, केपी के, बलोचिस्तान से आपको उनका ये मैसिव विक्ट्री नजर नहीं आती। सो ये वो एलिमेंट है कि आपका एक सूबा, सिर्फ एक सूबे पे कंसंट्रेशन करें, आपको बाकी 3 की जरूरत नहीं है। 272 सीटों में से कौमी असम्बली की 148 अगर पंजाब से आएंगी, अच्छा फिर इनकी तो उसके बाद फेडरेशन तो आपकी रहेगी खतरे में कि एक पंजाब से बंदा उठेगा, रूल करेगा, लोग कहेंगे पंजाबी जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। हो रहा है आपको पंजाब को अभी भी आपको उसमें 3 हिस्सों में ले जाने की जरूरत है। 5 सूबे पंजाब चले के। उसमें 5 कर लें, 3 कर लें, 10 कर लें, आप इसको साउथ को लहदा करें, पोठवार को लहदा करें, ठीक है, सेंटर को लहदा करें। बिल्कुल। आप कैसे एक सूबे को 148 सीट दे सकते हैं 272 के हाउस में? बड़ा नागुजीर है। वो तो करेंगे ये सारे इज़हारुल हक साहब योर फाइनल कमेंट। तो ये जो पैरेलल इन्होंने क्लासरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अगर अमेरिका में ये इलेक्शन होते जो आज हमारे यहाँ हैं तो कैलिफोर्निया का ही आदमी हमेशा बनता है। वो जो उनका स्टेट इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है उसकी वजह से उनमें हम आहंगी पैदा हो रही है। तो हमारे यहाँ उसका ये इलाज है कि आप पंजाब को डिवाइड करके 3 सूबे बनाएं ताकि एक बदनामी फेडरेशन में मेरे ख्याल है बुनियादी मसला फिर हुआ है तो फेडरेशन फेडरेशन में नुमाइंदगी का जो मामला है वो बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया इज़हारुल हक साहब, रऊफ क्लासरा साहब, अमजद शेख साहब, अहमद रजा कसूरी साहब। बहरहाल ये ग्रेट ट्रेजेडी जो पाकिस्तान में 45 साल पहले हुई, इसके असबाब जानना जरूरी है एकेडमिक रिसर्च के लिए भी, और फिर इसको खास तौर पर पॉलिटिकल जो माइंडसेट की हम बात करते हैं, जो हम ये कहते हैं कि ये माइंडसेट जो है वो अभी भी नहीं बदला। छोटे सूबों के जो हकूक़ के हवाले से अभी भी जो है वो आवाज़ें उठती हैं, गिले शिकवे होते हैं। मेरा ख्याल है अगर इतने बड़े वाक़े से हम सबक ना सीख सके तो नहीं कौन से ऐसे वाक़े का हम इंतज़ार करें कि जिससे हम सीखें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, बहुत शुक्रिया देखने का। मेज़बान रहमान से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।